ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। 825 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ट्रांसपोर्ट मंत्री बने सी तो उन्होंने नवीं बसां नूं रवानगी दित्ती सी तो उन्हां दी बसां नूं लैके ही हुण जांच जो है वो मान सरकार ने खुलवा दी है। और मंत्री लालजीत भुल्लर दा वड्डा बयान सामने आया है। कहंदे कि 825 बसां दी जो बॉडी बनवाई गई सी उस दे विच घोटाला होया और जिहड़ी बॉडी बनवाई गई सी उसकी क्वालिटी भी घटिया दसी जा रही है। और नाल ही उन्हां दे वल्लों इह गल कही गई है कि जिथे पंजाब दे विच इन्हां बसां दी बॉडी बनवाई जानी सी ना पंजाब दे विचों बसां बणीਆਂ ना ही हरियाणे तो बणीਆਂ बल्कि राजस्थान जयपुर तो ये बसां दी बॉडी बनवाई गई है और वो बॉडी भी घटिया क्वालिटी दी बनाई गई है जिस नूं लैके हुण जांच जो है वो कहंदे खोल दित्ती है। और इस दे उत्ते जेकर लोड़ पैंदी है तो राजा वड़िंग नूं बुला के पुछगिछ भी की जाऊगी। तो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀਆ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, घटिया क्वालिटी की बसां की बॉडी बनवाई गई है और इस दे विच कहंदे घोटाला होया है। तुसीं फोटो भी देख रहे हो 29 दसंबर का यह मामला है, जदों 29 दसंबर नूं राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी सीएम हाउस तो बसां नूं रवानगी दिंदे ने और अपनी पिठ थपथपाउंदे ने कि साडे वल्लों नवीं बसां नूं हरी झंडी दित्ती गई है, रोजगार पैदा किया गया है। पर उन्हां ही बसां दे विचों घोटाले की गल निकल के सामने आई है। तो की हुण राजा वड़िंग ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ कि जो एक घोटाला दसिया जा रहा है, जो घपला दसिया जा रहा है, 825 बसां का एक घोटाला जो है दसिया जा रहा है और 825 बसां दे विच हुण ये जांच होगी किस दे वल्लों एक घोटाला किया गया, इस दे तार कित्थों तक होणगे। ये सारी जांच जो है वो ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर दे वल्लों करवाई जा रही है, मान सरकार दे वल्लों यह जांच करवाई जा रही है। तो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो प्रधान बने सी और उस तो पहला जे आपां उन्हां दे ट्रांसपोर्ट मंत्री की गल कर लीए तो जो ट्रांसपोर्ट मंत्री बनते हैं तो एक्शन मोड के भी नजर आते हैं, बसां की रेड मारते हैं, बादलों दी बसां भी जब्त कराते हैं। पर जो 825 बसां का घोटाला होया है कि हुण इस दे विच वड्डी कार्रवाई जो है वो हुंदी होई नजर आऊगी और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ नजर ਆਉਣਗੀਆਂ। नवे प्रधान बने ने पर नवे प्रधान के उत्ते ही एक्शन मान सरकार का हुंदा होया नजर आ रहा है। लालजीत भुल्लर दे वल्लों कहा गया है कि असी एक्शन लैण जा रहे हैं। की कुछ किया लालजीत भुल्लर ने, पहला एक बार तुहानूं वो जरूर सुना दिंदे हां। देखो साडे ध्यान दे विच आया जिहड़ा पुराना ट्रांसपोर्ट मंत्री रहा ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆ, ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹੀ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਪਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ? ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ 825 ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਜਦਾ, ਸਿੱਧੂ 10 ਬੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 10-15 ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਫਰੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਆ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆ, ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹੀ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਪਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ 825 ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ 825 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਜੋ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਰੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਸਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 825 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਜ਼ਰੂਰ ਥਪਥਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਘਟੀਆ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਮਝਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ तमाम ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਧਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਧਣੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਜੋ ਹੈ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 825
ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੀ BRTC ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆ, ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਪਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ 825 ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ।